हेलो केम छो बधा मजामां छो घरे छो सेफ छो गुड। चलो तो शुरू करीशुं आपणे आजनो आपणो लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर सुधीमां आपणे शुं वात करी? आपणे वात करी इंटरमोलिक्युलर एट्रेक्शन फोर्सिस, आंतराण्वीय आकर्षण बळो शुं छे, आंतराण्वीय आकर्षण बळोना प्रकारो विशेनी वात करी। 3 प्रकारना आंतराण्वीय आकर्षण बळो विશે આપણે સમજ્યા। ओके, चलो तो हवे आपणे चेप्टर में आगळ वधीशुं अने हवे जे आपणुं आ चेप्टर छे शुं छे? आपणुं चेप्टरनुं नाम भाई द्रव्य अवस्था। तो द्रव्यनी मुख्य केटली अवस्थाओ? तो बधा जाणे ज छे के मुख्य द्रव्यनी अवस्थाओ केटली? तो के भाई द्रव्यनी मुख्य 3 अवस्थाओ छे। कई कई 3 अवस्थाओ छे? तो के घन अवस्था, प्रवाही अवस्था અને વાયુ અવસ્થા। આપણે 11મા ધોરણમાં જે આ આખું ચેપ્ટર છે 80 થી 90% જે આ ચેપ્ટર છે 11મા ધોરણનું તે વાયુ અવસ્થા ઉપર છે। મેં કીધેલું લાસ્ટ ટાઈમ પણ તમને જ્યારે આ ચેપ્ટરની શરૂઆત કરેલી ત્યારે કે ભાઈ ઘન અવસ્થા છે તમારે 12મા ધોરણનું એક આખું ચેપ્ટર છે ઘન અવસ્થા, અને 11મા ધોરણમાં જે આ ચેપ્ટર છે દ્રવ્ય અવસ્થા એમાં વાયુ અવસ્થા વિશે 80% આ ચેપ્ટરની અંદર છે। પ્રવાહી અવસ્થા વિશે ખૂબ ઓછી માહિતી આપેલી છે। તો આપણે જે આંતરાણ્વીય આકર્ષણ બળો વિશે સમજ્યા, આ આંતરાણ્વીય આકર્ષણ બળો શું પ્રભાવ પાડે છે દ્રવ્યની અવસ્થા ઉપર, જરાક પહેલાં 2-5 મિનિટ એની વાત કરી લઈએ। તો ઘન અવસ્થામાં આપણે વાત કરીએ તો ભાઈ ઘન અવસ્થામાં पदार्थ जे छे, द्रव्य जे छे एने चौक्कस आकार होय छे अने चौक्कस कद होय छे। तमने ख्याल हशे, आपणे पहला चेप्टरमां बी आवी गयेलुं छे। आ पहला चेप्टरमां तो घन अवस्थामां द्रव्यने चौक्कस आकार छे अने चौक्कस कद छे, कोईपण द्रव्यने के कोईपण पदार्थने। पछी जो प्रवाही अवस्था पर आवी जईए तो प्रवाही अवस्थामां शुं छे? चौक्कस कद छे पण चौक्कस आकार नथी प्रवाही अवस्थामां। सपोज के प्रवाही तरीके जो हूँ पानी बात करूँ तो पानी ने तमे जे पात्र में नाखो ते पात्र जेवो आकार ते धारण करे। चौक्कस कद खरू पण आकार नहीं चौक्कस। तमे एने टब में नाखशो पानी ने तो आकार टब जेवो, डोल में नाखशो तो डोल जेवो, ओके, बोटल में रेड़शो तो बोटल जेवो आकार। तो घन अवस्था में द्रव्य ने के पदार्थ की बात करो चौक्कस आकार छे अने चौक्कस कद छे। प्रवाही अवस्था में चौक्कस कद खरू पण चौक्कस आकार नहीं। वायु अवस्था की बात करिए तो वायु अवस्था में तो द्रव्य ने नहीं चौक्कस कद के नहीं चौक्कस आकार। केम एवुं? ए बधा पाछळनुं रीजन छे आंतर आणवीय आकर्षण बळो। जे पदार्थनी के द्रव्यनी घन अवस्था में खूब ज प्रबळ होय छे। कोण खूब ज प्रबळ होय छे? आंतराण्वीय आकर्षण बळो। जे आपणे छेल्ला 2 लेक्चरथी वात करी रहेला छे ते आंतराण्वीय आकर्षण बळो घन अवस्थामां खूब प्रबळ होय छे। एटले घन अवस्थामां जे कंई पण द्रव्य छे के पदार्थ छे तेना घटक कणोने खूब ज नजीक नजीक राखे छे। कोण? आंतराण्वीय आकर्षण बळोने कारणे घन अवस्थामां पदार्थना के द्रव्यना घटक कणो खूब नजीक नजीक गोठवायेला होय छे। प्रवाही अवस्था में आंतराण्वीय आकर्षण बळो घन पदार्थ करता केवा छे? ओछा होय छे। एटले घटक कणो दूर दूर होय छे। कोनी कम्पेरिजन में? घन अवस्था में जे घटक कणोनी गोठवणी होय, सपोज के बतावुं आ एक घन पदार्थ छे तेना घटक कणोनी गोठवणी एकदम नजीक नजीक थयेली छे घन अवस्था में। कोने कारणे नजीक नजीक गोठवायेला छे घटक कणो? तेनी अंदर आंतराण्वीय आकर्षण बळो प्रबळ छे। प्रवाही अवस्था की बात करिए तो प्रवाही अवस्था में आंतराण्वीय आकर्षण बळो घन अवस्था की कंपेर में ओछा होय छे। केम? केम के तेना घटक कणो वच्चे एटलुं बधुं आंतराण्वीय आकर्षण नथी, એટલે થોડાક ઘટક કણો એકબીજાથી दूर दूर होय छे प्रवाही अवस्थामां। आ प्रवाही अवस्थानी वात करी। प्रवाही अवस्थामां घटक कणो एकबीजाથી दूर दूर छे तेमनी वच्चे आंतराण्वीय आकर्षण बळ घन पदार्थना घटक कणो जेटલું નથી। જ્યારે વાયુ અવસ્થાની વાત કરીએ તો વાયુ અવસ્થામાં આંતરાણ્વીય આકર્ષણ બળો પદાર્થની વાયુ અવસ્થામાં આંતરાણ્વીય આકર્ષણ બળો ખૂબ ઓછા હોય છે।
પદાર્થની વાયુ અવસ્થામાં આંતરાણ્વીય આકર્ષણ બળો ખૂબ જ ઓછા હોય છે, ખૂબ ઓછા હોય છે. અણુઓ વચ્ચેનું કે પરમાણુઓ વચ્ચેનું જે કંઈ પણ આંતરાણ્વીય આકર્ષણ છે એ ખૂબ નહિવત છે, જેથી કરીને નથી તેને ચોક્કસ કદ કે નથી તેને ચોક્કસ આકાર. ક્લિયર આ વાત? ઓકે. તો યાદ રાખીશું કે પદાર્થની કે દ્રવ્યની કેવી અવસ્થામાં આંતરાણ્વીય આકર્ષણ બળો પ્રબળ હોવાના છે? તો કે ભાઈ ઘન અવસ્થામાં ખૂબ પ્રબળ, એના કરતાં ઓછા પ્રવાહી અવસ્થામાં અને સૌથી ઓછા વાયુ અવસ્થામાં. આપણે 11મા ધોરણમાં આખું ચેપ્ટર વાયુ અવસ્થા ઉપર આધારિત છે. તો હવે આપણે દ્રવ્યની વાયુ અવસ્થા વિશેના આજે કેટલાક ગુણધર્મો વિશે માહિતી મેળવીશું. હવે આના પછી ડાયરેક્ટ આપણે નિયમો ઉપર નહીં ચાલ્યા જઈએ, નિયમો ઉપર નથી જવું. વાયુના નિયમો છે બુકની અંદર, બટ નિયમો પર નથી ચાલ્યા જવું. આજે આપણે થોડુંક પદાર્થની જે દ્રવ્યની જે વાયુ અવસ્થા છે એ વાયુ અવસ્થાના કેટલીક પ્રોપર્ટીઝ, કેટલાક ગુણધર્મો આજે આપણે થોડી વાત કરીએ. તો વાયુ અવસ્થા માટેના કેટલા ગુણધર્મો છે? તો કે ભાઈ પહેલો ગુણધર્મ છે દળ, માસ, વજન. બીજું છે કદ, વાયુ અવસ્થા માટેનું કદ. ત્રીજું છે દબાણ. ચોથું છે તાપમાન. પાંચમું છે ઘનતા. તો આપણે આ 5 શબ્દો વિશેની માહિતી મેળવીએ આજના લેક્ચરમાં. આજે આપણે આટલું કામ કરીએ. તો જે વાયુ અવસ્થા છે, વાયુ અવસ્થા માટેનું દળ શું, કદ શું, દબાણ શું, તાપમાન શું અને ઘનતા શું, આજે આપણે આટલી વાત કરીએ. આજનો લેક્ચર ખૂબ અગત્યનો લેક્ચર થવા જઈ રહેલો છે, કેમ કે હવે આના પછી જે આપણે આગળ વાત ચાલશે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી, કે જેમાં વાયુ અવસ્થા અંગેના નિયમો આવશે અને પછી જે ગણતરી સ્ટાર્ટ થશે એ સમજવા માટે તમારે આજનો કોન્સેપ્ટ બરાબર સમજવો પડશે. તો આજનો લેક્ચર આગળ જતાં કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવા માટે અને દાખલાની ગણતરી કરવા માટેનો ખૂબ અગત્યનો લેક્ચર થવા જઈ રહેલો છે. બરાબર નોટ અને પેન લઈ અને આજના લેક્ચરની બધી જ નોટ્સ વ્યવસ્થિત બનાવજો. આજના લેક્ચરના જે કન્ટેન્ટ છે તે બુકમાં તમને મળવાના નથી, આજના લેક્ચરના કન્ટેન્ટ. ઓકે, ચાલો તો શરૂ કરીએ આપણે દળથી. ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાશે આને? માસ. હવે પદાર્થની કે દ્રવ્યની વાયુ અવસ્થાનું દળ એટલે શું? સપોઝ કે મારી કાર છે, મારી પાસે સીએનજી કાર છે. ઓકે, તો મારી જે સીએનજી કાર છે, સીએનજી કાર તમે જોઈ હશે, સીએનજી સ્ટેશન છે આપણા હાઈવે પર, પણ સીએનજી સ્ટેશનો હોય છે, તેમાં સીએનજી ગેસ ફિલઅપ કરવાનો હોય છે, કોમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ સીએનજી. તો મારી સીએનજી કાર છે. હવે મારી સીએનજી કારમાં જે સીએનજીનો બોટલ છે, સીએનજીનો જે બોટલ છે ડીકીમાં જે મૂકવામાં આવે સીએનજીનો બોટલ, એ બોટલ બિલકુલ ખાલી છે. મારી જે કાર છે એનો સીએનજીનો જે બોટલ છે, આ બોટલ છે સીએનજીનો બોટલ, મારી કારનો સીએનજીનો બોટલ એ બિલકુલ એમ્પ્ટી છે, અત્યારે એકદમ ખાલી છે, ખાલી બોટલ છે, ખાલી બોટલ છે આ. હવે જે આ ખાલી બોટલ છે ને, આ ખાલી બોટલનો વેઇટ સમજો કે 60 kg છે. બોટલ બિલકુલ ખાલી છે, એમાં બિલકુલ ગેસ નથી. તે વખતે આ બોટલનું વજન કેટલું છે? 60 કિલોગ્રામ છે. હવે હું શું કરું છું કે હવે હું સીએનજી સ્ટેશન ઉપર જઈને સીએનજી ભરાવું છું. આખો બોટલ ભરાઈ જાય ત્યાં સુધી એની અંદર ગેસ ભરાવું છું. તો આ કેવો બોટલ છે? ખાલી બોટલ છે. હવે આ તમે સમજો કે સીએનજીનો જે બોટલ છે એ ભરાયેલો બોટલ છે, ભરાયેલો બોટલ છે. ઓકે, આ વખતે આ જે બોટલ છે, આ બોટલનું વેઇટ કેટલું છે? વેઇટ કેટલું છે? તો સમજો કે આ બોટલનું વેઇટ, હવે સીએનજી ભરાઈ જાય છે પછી આ બોટલનું વેઇટ કેટલું છે? તો કે ભાઈ કેટલું છે? 70 કિલો છે એવું માની લો. તો જ્યારે બોટલ ખાલી હતો ત્યારે બોટલનું વેઇટ કેટલું હતું? 60 કિલોગ્રામ. સીએનજી ભરાવ્યા બાદ
બોટલનું વેઇટ કેટલું થયું? 70 કિલોગ્રામ. તો હવે તમે બોલી શકો છો કે અંદર કેટલો ગેસ ગયો હશે? આ બોટલમાં કેટલા કિલોગ્રામ જેટલો ગેસ ગયો હશે? બોલી શકો છો? ઓબ્વિયસલી બોલી શકો છો. કેટલો? તો કે ખાલી હતો ત્યારે 60 છે બોટલનું વજન, બોટલ ભરાયેલો છે ત્યારે 70 છે. તો ભરાયેલા બોટલમાંથી ખાલી બોટલનું વેઇટને હું માઇનસ કરી દઉં તો અંદર જે ભરાઈ ગયેલો ગેસ છે આ ગેસનું માસ મળી જાય કે નહીં મળે? આ ગેસનું દળ કેટલું હશે? અંદર કેટલા દળનો સીએનજી ભરાયો હશે એ મને મળી જાય કે નહીં? હા. તો આ જે ભરાયેલો બોટલ છે એમાંથી ખાલી બોટલનું વજનને હું માઇનસ કરું તો મને અંદર ભરાયેલા ગેસનું વજન મળી જાય. તો એ જ છે આ દળ. કોઈપણ દ્રવ્ય પદાર્થ તરીકે વાયુ પદાર્થનું દળ કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે? તો આ રીતે નક્કી કરવામાં આવે કે દળ કેટલું હશે વગેરે. આ તમને ગણતરી દાખલામાં કામ લાગશે. એક ખાલી બોટલ છે, એલપીજી રાંધણ ગેસનો સિલિન્ડર છે કે કારનો સિલિન્ડર છે, ખાલી બોટલનું વેઇટ આટલું હોય, ભરાયેલા બોટલનું વેઇટ આટલું હોય, તો ભરાયેલા બોટલના વેઇટમાંથી ખાલી બોટલના વેઇટને બાદ કરો એટલે તમને અંદર રહેલા વાયુનું દળ મળે છે. ઓકે, તો વાયુના દળની ગણતરી કંઈક આ રીતે થશે. તો વાયુનું દળ શું છે? હવે વાયુના દળનો ઉપયોગ કઈ જગ્યા ઉપર કરીશું આપણે જનરલી? તો કે વાયુ પદાર્થના દળનો ઉપયોગ આપણે કરીશું શેની ગણતરી કરવા માટે? મોલની ગણતરી કરવા માટે. વાયુના મોલની ગણતરી કરવા માટે. મોલ એટલે શું છે? મોલ એટલે શું છે? તો કે કોઈ પણ પદાર્થનું દળ, તો વાયુ છે તો વાયુ પદાર્થનું દળ ના છેદમાં તેનું મોલર દળ, મોલર માસ, અણુભાર જેને બોલો છો તે. તો વાયુ પદાર્થના મોલની ગણતરી કરવા માટે તમને આ વાયુના દળની જરૂર પડશે. ઓકે, સપોઝ કે હું તમને અત્યારે એવું પૂછું ક્વેશ્ચન તરીકે કે ભાઈ 64 ગ્રામ ઓક્સિજન વાયુના મોલ ખાલી જગ્યા હશે મોલની ગણતરી કરવા માટે. તો દળ તમને ખબર છે? હા. તો હવે તમારે એના મોલ શોધવા છે. તો મોલ બરાબર દળના છેદમાં અણુભાર એટલે કે મોલર દળ. આવું લખશો તમે. દળ કેટલું કીધું છે? 64 ગ્રામ. ઓક્સિજનનું મોલર દળ કેટલું હોય? એક ઓક્સિજન હોય તો 16, પણ 2 ઓક્સિજન દ્વિપરમાણુય અણુ છે. 16 દુ 32 એટલે 32 મોલર દળ. 32 દુ 64 એટલે 2 મોલ. આવી કેલ્ક્યુલેશન કરવા માટે તમને આ દળ વિશે ખબર હોવી જોઈએ. કેટલીક વાર એવું બી કહે કે ઓક્સિજનનો બોટલ ખાલી છે તો આટલું વેઇટ છે, ભરાયેલા ઓક્સિજનનું વેઇટ આટલું છે, ઓક્સિજનના બોટલનું વેઇટ આટલું છે, તો આમાં કેટલા મોલ ઓક્સિજનના હશે? તો પહેલાં તો ભરાયેલા બોટલમાંથી ખાલી બોટલનું વજન બાદ કરવાનું એટલે તમને અંદર રહેલા ઓક્સિજન કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કે જે કીધું હોય તે એનું દર મળી જાય, અને પછી દળના છેદમાં મોલર દર કરો એટલે તેના મોલ મળી જાય. અને મોલ મળે પછી તો ઘણી બધી કેલ્ક્યુલેશનો થઈ શકે છે. ઓકે, તો પહેલી વાત કરી આપણે દળ વિશેની. પહેલો પોઈન્ટ લખી દીધું હશે કે આ ટાઈપે દળ આપણને ઉપયોગી થવાનું છે આગળ. ઓકે, ચલો સેકન્ડ પોઈન્ટ પર જઈએ. કદ. હવે કદ શું છે? કદ શું છે? કદ એટલે શું? સેકન્ડ પોઈન્ટ ઉપર જઈએ છીએ આપણે કે દ્રવ્યની અવસ્થા તરીકે વાયુની અવસ્થાની વાત કરીએ તો એમાં કદ શબ્દ શું છે? તો કીધું તે પ્રમાણે કે વાયુ અવસ્થામાં નથી ચોક્કસ આકાર કે નથી ચોક્કસ કદ. ચોક્કસ કદ છે જ નથી. એનો અર્થ શું? તો કે કદને એવી રીતે સમજો તમે, વાયુના કદને એવી રીતે સમજો, વાયુના કદને તમે એવી રીતે સમજો કે જે પાત્રમાં વાયુ ભરેલો છે તે પાત્રનું જેટલું કદ એટલું જ એ વાયુનું કદ. તમે વાયુને જે પાત્રમાં ભર્યો છે એ પાત્રનું જેટલું કદ છે, તમે ભરેલા વાયુનું કદ પણ એટલું જ. સપોઝ કે તમે 100 ગ્રામ જેટલો માની લો, અત્યારે એઝ્યુમ કરી લો, ખાલી માની લો 100 ગ્રામ જેટલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ લીધો. 100 ગ્રામ જેટલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ લીધો તમે. ઓકે, આ 100 ગ્રામ જેટલા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુને તમે કોઈ એક બોટલમાં, કોઈ એક પાત્રમાં ભરો છો કે જે પાત્ર 1 લીટર કદનું છે. આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુને એવી બોટલમાં ભર્યો
કે જેનું કદ 1 લીટર છે. કેટલા ગ્રામ? 100 ગ્રામ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુને 1 લીટરના પાત્રમાં ભરી દીધો. તો હવે પૂછું કે આ પાત્રમાં રહેલા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુનું કદ કેટલું? તો કે ભાઈ આ પાત્રનું કદ કેટલું છે? 1 લીટર. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું કદ પણ કેટલું છે? 1 લીટર. હવે સમજો કે હવે હું એક મોટી બોટલ લઉં છું, એક મોટી બોટલ લઉં છું, બરાબર? ધ્યાનથી કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી લો. આજે એક મોટી બોટલ લીધી, 10 લીટર કદની મોટી બોટલ લીધી, 10 લીટર કદની, જેની અંદર આટલો જ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ભરું છું. સપોઝ કે આ જ બોટલમાંથી આ બોટલમાં જવા દઉં છું, આ બોટલમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આ બોટલમાં જવા દઉં છું, એટલો જ 100 ગ્રામ જેટલો. તો હવે આની અંદર રહેલા કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું કદ કેટલું? તો કે 10 લીટર જેટલું. જેટલું પાત્રનું કદ એટલું વાયુનું કદ. પહેલા 100 ગ્રામ જેટલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આટલા કદમાં હતો, હવે મોટી બોટલમાં ગયો તો 100 ગ્રામ જેટલો જ કાર્બન ડાયોક્સાઇડે વધારે જગ્યા રોકી લીધી, એ આટલા કદમાં પ્રસરી ગયો. જેટલું પાત્રનું કદ એટલું જ વાયુનું કદ. હવે સપોઝ કે આટલા જ વાયુને હું કોઈ 100 લીટરના પાત્રમાં ભરી દઉં તો પછી હું પૂછું કે કેટલું કદ હશે? તો 100 લીટર. ઇન શોર્ટ, જેટલા કદનું પાત્ર એટલું જ તમારા વાયુનું કદ. પછી 100 ગ્રામ વાયુને 1 લીટરના પાત્રમાં પણ રાખી શકો છો, 100 ગ્રામ વાયુને 10 લીટરના પાત્રમાં પણ રાખી શકો છો, તો તેનું કદ 10 લીટર હશે. અને 100 ગ્રામ વાયુને 100 લીટરના પાત્રમાં પણ રાખી શકો છો, તો તેનું કદ 100 લીટર બોલશો તમે. ઓકે? તો પાત્રનું જેટલું કદ એટલું વાયુનું કદ. પછી એ વાયુ કેટલા ગ્રામ લીધો છે તેની સાથે મતલબ નથી. તમે એને જેટલા લીટરના પાત્રમાં મૂકો છે એટલું કદ તે ધારણ કરે વાયુ પદાર્થ. ઓકે? બીજી એક વાત પણ લઈ લઉં કે સપોઝ કે કોઈ પાત્રમાં 3 અલગ અલગ વાયુઓ લઈ લીધા. સપોઝ કે કોઈ એક પાત્ર લીધું, આ ચાલો એક આ બંધ પાત્ર છે, આ પાત્રનું કદ 5 લીટરનું પાત્ર છે. આ પાત્રનું કદ 5 લીટર છે. ઓકે, હવે આ 5 લીટર કદના પાત્રમાં મેં ઓક્સિજન વાયુ પણ લીધો, હાઇડ્રોજન વાયુ પણ લીધો અને નાઇટ્રોજન વાયુ પણ લીધો. મેં 3 વાયુઓ લીધા. અત્યારે એવી ધારણા કરી લો કે આ 3 વાયુઓ એકબીજા સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરતા નથી. એવા મેં 3 વાયુઓ લઈ લીધા. એક પાત્રમાં મેં ઓક્સિજન પણ ભર્યો, મેં હાઇડ્રોજન પણ ભર્યો, મેં નાઇટ્રોજન પણ ભર્યો 5 લીટરના પાત્રમાં. ઓકે, હવે હું તમને એવું પૂછું કે આ પાત્રમાં રહેલા ઓક્સિજનનું કદ કેટલું, આ પાત્રમાં રહેલા હાઇડ્રોજનનું કદ કેટલું અને આ પાત્રમાં રહેલા નાઇટ્રોજનનું કદ કેટલું? ઓક્સિજન વાયુનું કદ કેટલું? તો કે કેટલા લીટરનું પાત્ર છે? 5 લીટર. તો કે તેનું કદ 5 લીટર. હાઇડ્રોજનનું કદ કેટલું? કેટલા લીટરના પાત્રમાં છે? એ પણ 5 લીટર. તો આ પણ 5 લીટર. અને નાઇટ્રોજનનું કદ કેટલું? એ પણ 5 લીટર. ઓકે, ક્લિયર? તો જ્યારે કોઈ પાત્રની અંદર એક કરતાં વધારે વાયુઓને ભરવામાં આવે છે તો દરેક વાયુ એ પાત્રના કદ જેટલું જ કદ ધરાવે છે એવું માનવાનું છે આપણે. ક્લિયર છે? સમજ પડી ગઈ? કમ્પ્લીટ? ઓકે, તો જે પાત્રમાં વાયુ ભરેલો છે તે પાત્રનું જેટલું કદ, અંદર ભરેલા વાયુનું કદ પણ એટલું જ. ક્લિયર? તો આ કદ વિશે. કદ વિશે તમારે બીજી 2 વસ્તુ પણ ધ્યાન રાખવાની છે. આ બધા નોટ કરતા જજો મારી સાથે, મારે ઘડી ઘડી કહેવાનું ના હોય. કદ માટે તમે બીજી પણ એક વસ્તુ યાદ રાખજો, કામ લાગશે. પહેલા ચેપ્ટરમાં હતું આ 1 મીટર ક્યુબ. 1 મીટર ક્યુબ બરાબર 1000 સેન્ટીમીટર ક્યુબ બરાબર 1000 લીટર. આ એક વસ્તુ યાદ રાખજો. પહેલા ચેપ્ટરમાં તો લખાવેલું જ છે, ફરી એકવાર લખાવી રાખું છું. યાદ રાખજો આટલી વસ્તુ. ચાલો, ક્લિયર? ઓકે, ચાલો જઈએ આગળ. ત્રીજા પોઈન્ટ ઉપર જઈએ. તો આ થઈ વાયુનું કદ. કદ વિશે તમારે આટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું. ત્રીજા પોઈન્ટ ઉપર જઈએ. ત્રીજા પોઈન્ટ ઉપર જઈએ તો ત્રીજા પોઈન્ટમાં આપણે વાત કરીએ દબાણ વિશેની. દબાણ. ત્રીજા પોઈન્ટમાં આપણે વાત કરીએ દબાણ વિશેની. દબાણને તમે શું સમજી શકો છો? ઓકે, દબાણ શું છે? તો કે વાયુ પદાર્થ, વાયુ જે પાત્રમાં ભર્યો છે તે
પાત્રની દિવાલ ઉપર વાયુના કણો જે દબાણ જે બળ લગાડે છે તેને દબાણ કહે છે. વાયુને તમે જે પાત્રમાં ભરેલો છે, આ જે છે કોઈ પાત્ર છે, આ પાત્રમાં તમે વાયુને ભરેલો છે, આ બંધ પાત્ર છે. આ પાત્રમાં તમે કોઈ પણ XYZ કોઈ પણ વાયુ ભરેલો છે, ઓક્સિજન વાયુ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ, નાઇટ્રોજન વાયુ, કોઈ પણ વાયુ તમે આ પાત્રમાં ભરેલો છે. તો જો આ વાયુના ઘટક કણો છે. હવે વાયુના જે આ ઘટક કણો છે, આ વાયુના ઘટક કણો આ પાત્રની દિવાલ ઉપર, આ ઘટક કણો પાત્રની દિવાલ ઉપર અમુક બળ લગાવે છે. બળ એટલે શું? ફોર્સ, F. અમુક બળ લગાવે છે, અમુક ચોક્કસ એરિયા ઉપર અમુક ચોક્કસ બળ લગાવે છે. તો જેને આપણે બોલીએ છીએ દબાણ. અને એમ પણ આપણને પહેલા ચેપ્ટરમાં આવી ગયેલું છે, દબાણ એટલે શું? દબાણ એટલે બળના છેદમાં ક્ષેત્રફળ, ફોર્સ ડિવાઇડેડ બાય એરિયા. દબાણ, પ્રેશર, ફોર્સ ડિવાઇડેડ બાય એરિયા. આ ઘટક કણો, વાયુના ઘટક કણો પાત્રની દિવાલ ઉપર અમુક બળ લગાવે છે. તો કેટલા એરિયામાં કેટલું બળ લાગે છે, કેટલા એરિયામાં કેટલું બળ લાગે છે, તેને આપણે દર્શાવીએ છીએ દબાણથી. જેનો એકમ શું છે? તો ફોર્સનો એકમ શું છે? તો કે ન્યૂટન. બળનો એકમ ન્યૂટન. અને ક્ષેત્રફળનો એકમ શું છે? તો કે મીટર સ્ક્વેર. સો ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર, અથવા આપણે જેને બોલીએ છીએ પાસ્કલ, અથવા જેને આપણે બોલીએ છીએ પાસ્કલ. તો દબાણ વિશે સમજો, વાયુ પદાર્થના દબાણ વિશે, કે વાયુ જે પાત્રમાં ભરેલો છે, વાયુને જે પાત્રમાં ભરેલો છે, તે પાત્રની દિવાલ ઉપર વાયુના જે ઘટક કણો છે, જે અમુક ચોક્કસ ક્ષેત્રફળ દીઠ જે બળ લગાવે છે, જેને આપણે બોલીશું દબાણ. દબાણનું સૂત્ર પહેલા ચેપ્ટરમાં હતું, બળના છેદમાં ક્ષેત્રફળ, ફોર્સ ડિવાઇડેડ બાય એરિયા, જેના ઉપરથી એકમ નીકળ્યો ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. અને ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેરને જ શું બોલાય છે? બીજા શબ્દોમાં પાસ્કલ. પાસ્કલ. ઓકે, ઠીક. બટ આ ચેપ્ટરમાં જનરલી જ્યારે પણ દાખલા ગણશો કે બધી વાત આવશે, ત્યારે દબાણનું મૂલ્ય ક્યાં તો એટમોસ્ફિયરમાં આપેલું હશે, વાતાવરણમાં, ક્યાં તો બારમાં આપેલું હશે, ક્યાં તો MM-માં આપેલું હશે, ક્યાં તો ટોરમાં આપેલું હશે. આ બધા વચ્ચેનો સંબંધ શું છે હું તમને લખાવું છું અત્યારે. પહેલાં આટલું લખી લો. દબાણ વિશેની વાત છે આટલી, ધ્યાનમાં રાખવા જેવી. લખી લો. ઓકે, લખું? ચાલો. આ ચેપ્ટરમાં જ્યારે વાત કરીશું દબાણની, ત્યારે દબાણના આવા બધા એકમો તમને જોવા મળશે. તો જનરલી એક એટમોસ્ફિયર, એક વાતાવરણ, એટમોસ્ફિયર 180 m, એક એટમોસ્ફિયર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.0132 બાર. યાદ રાખવાની વેલ્યુ છે, યાદ રાખો. એક વાતાવરણ બરાબર કેટલા બાર? એક વાતાવરણ બરાબર આટલા બાર. અથવા બોલું જનરલી એક વાતાવરણ બરાબર એક બાર જ કહેવાય છે, કેમ કે 1.0132 એટલે એક વાતાવરણ બરાબર એક બાર કરી નાખશો તો ચાલશે. 180 m, એક વાતાવરણ બરાબર 10⁵ પાસ્કલ. પેલું મેં જે વાત કરી ને અત્યારે, ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર એટલે પાસ્કલ. તો એક વાતાવરણ બરાબર 10⁵ જેટલા પાસ્કલ. એક વાતાવરણ, 1 એટમોસ્ફિયર બરાબર 760 mm of mercury અથવા 760 mm. ઓકે. એન્ડ 1 atmosphere is equal to also 760 torr. લખી લો આટલી વેલ્યુ. લખી લો. દેખાય છે બોર્ડ પર? આ બધી જ વેલ્યુ એક બાર માટે પણ છે. હા, કેમ કે આપણે હવે આ 0.0132 ને અવગણીએ તો એક વાતાવરણ બરાબર એક બાર. તો આ બધી જ વેલ્યુ એક બાર જેટલી પણ છે, બોલી શકો છો તમે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ચાલો,
લખી લીધું? તો આ વાત હતી ભાઈ દબાણ વિશેની. ઠીક. બીજી આપણે વાત કરીએ હવે તાપમાન. તો જનરલી હવે તાપમાન વિશે જે છે ને, તમે ફિઝિક્સમાં આખું એક ચેપ્ટર આવશે. તમે આગળ જશો તો ફિઝિક્સમાં આ એક આખું ચેપ્ટર આવશે. એટલે હું વધારે ટેમ્પરેચર સાથે રિલેશનની વાત નહીં કરું, બટ સમજી લો કે વાયુના અર્થમાં તાપમાનનો મિનિંગ શું થયો. દ્રવ્ય અવસ્થામાં વાયુ અવસ્થાના કેસમાં તાપમાનનો મિનિંગ શું થયો. તો કોઈ વાયુનું તાપમાન વધારે છે અથવા કોઈ વાયુનું તાપમાન ઓછું છે, આવું આપણે જ્યારે બોલીએ છીએ ત્યારે એકચ્યુઅલી શું બોલીએ છીએ? તો કે ભાઈ વાયુના ઘટક કણો પાસે રહેલી ગતિ ઊર્જા, વાયુનું તાપમાન એટલે ડેશ ડેશ ડેશ. કોઈ પણ વાયુનું તાપમાન એટલે વાયુના ઘટક કણો પાસે રહેલી ગતિ ઊર્જા. હવે કોઈ વાયુનું તાપમાન વધારે છે એનો અર્થ શું થયો? તો કે એ વાયુના ઘટક કણો પાસે ગતિ ઊર્જા, કાઇનેટિક એનર્જી વધારે છે. જો વાયુનું તાપમાન વધારે છે, જો વાયુનું તાપમાન કેપિટલ ટી વધારે છે, એનો અર્થ એવો થયો કે તે વાયુના ઘટક કણો પાસે કાઇનેટિક એનર્જી વધારે છે. કાઇનેટિક એનર્જી વધારે છે, ગતિ ઉર્જા વધારે છે. ઘટક કણો પાસે ખૂબ ગતિ ઉર્જા છે. ઘટક કણો પાસે ગતિ ઉર્જા હોવાને કારણે ઘટક કણો એકબીજાથી દૂર દૂર જાય છે. ગતિ ઉર્જા વધારે છે. વાયુનું એના કરતાં ઊંધું બોલી દઉં કે જો વાયુનું ટેમ્પરેચર, તાપમાન ઓછું છે, એનો અર્થ શું થયો? તો કે એનો અર્થ એવો થયો કે વાયુના ઘટક કણો પાસે કાઇનેટિક એનર્જી ઓછી છે. ધેટ્સ ઇટ. તો વાયુ અવસ્થા માટે ટેમ્પરેચરનો શું અર્થ? વાયુ અવસ્થા માટે ટેમ્પરેચર એટલે કે તાપમાનને એવી રીતે સમજો કે ભાઈ વાયુનું તાપમાન એટલે વાયુના ઘટક કણો પાસે રહેલી ગતિ ઉર્જા. જો તાપમાન વધારે છે તો ગતિ ઉર્જા વધારે છે, જો તાપમાન ઓછું છે તો ગતિ ઉર્જા ઓછી છે ઘટક કણો પાસે. અને ટેમ્પરેચરને હંમેશા ટેમ્પરેચરને તમારે શેમાં લેવાનું છે? કેલ્વિનમાં જ લેવાનું છે. કેલ્વિનમાં જ લેવાનું છે. તાપમાનનો એસઆઈ એકમ કેલ્વિન છે. તો આ ચેપ્ટરમાં અને આ ચેપ્ટરની રસાયણ વિજ્ઞાનના કોઈ પણ ચેપ્ટરમાં જ્યારે પણ તમે દાખલાની ગણતરી કરશો અને તાપમાન આવશે, તાપમાનની વેલ્યુ મૂકવાની આવશે, તો તાપમાનની વેલ્યુ હંમેશા તમારે શેમાં લેવાની હશે? કેલ્વિનમાં જ લેવાની હશે. ઓકે. એનું કન્વર્ઝન આપણે પહેલા ચેપ્ટરમાં શીખી ગયા છે. ખબર છે ને? આવડે છે ને કન્વર્ટ કરતા? સેલ્સિયસ અને કેલ્વિન વચ્ચેનો સંબંધ અને ફેરનહીટમાં આપેલું હોય તો ફેરનહીટ અને કેલ્વિન વચ્ચેનો સંબંધ. ફરી એકવાર લખી આપો સૂત્ર. ડિગ્રી ફેરનહાઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9/5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પ્લસ 32. જો સેલ્સિયસમાં આપેલું હોય અને તમારે એને શેમાં કન્વર્ટ કરવું હોય? ફેરનહાઇટમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો. અને બીજી વસ્તુ કે જો ટેમ્પરેચર સેલ્સિયસમાં આપેલું એને કેલ્વિનમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો કે ભાઈ કેલ્વિનમાં ટેમ્પરેચર કન્વર્ટ કરવું હોય તો સેલ્સિયસમાં જેટલું આપ્યું હોય એટલું વત્તા 273.15 છે, પણ હવે એ નહીં લખો તો ચાલશે. 273.15 છે એક્ઝેક્ટ વેલ્યુ, પણ કંઈ વાંધો નહીં. કેલ્વિન ઇક્વલ ટુ ડિગ્રી સેલ્સિયસ વત્તા 273. તો દાખલાની ગણતરી કરતી વખતે હંમેશા તાપમાન શેમાં રાખવાનું છે? કેલ્વિનમાં જ રાખવાનું છે. દબાણ શેમાં આપેલું હશે? તમને દબાણ બારમાં આપેલું હશે કે વાતાવરણમાં આપેલું હશે? તાપમાનને હંમેશા શેમાં રાખશો તમે? કેલ્વિનમાં જ રાખશો. ક્લિયર આટલી વાત? તો તાપમાન વિશે આટલું છે યાદ રાખવા જેવું. તો દ્રવ્યની અવસ્થા, વાયુ અવસ્થામાં તાપમાનનો અર્થઘટન, તાપમાનને કેવી રીતે સમજશો? તો કે ભાઈ વાયુનું તાપમાન એટલે વાયુના ઘટક કણો પાસે રહેલી કાઇનેટિક એનર્જી, ગતિ ઉર્જા. જો તાપમાન વધારે છે, કાઇનેટિક એનર્જી વધારે છે. જો તાપમાન ઓછું છે, કાઇનેટિક એનર્જી ઓછી છે. ક્લિયર આટલી વાત? લાસ્ટ પોઈન્ટ ઉપર જઈએ આપણે. હા, તો કે ભાઈ હવે
વાયુની છેલ્લો પોઈન્ટ છે ઘનતા, ડેન્સિટી. વાયુ અવસ્થા માટે છેલ્લું ફેક્ટર આપણે જે શીખવાનું છે એ છે ઘનતા, ડેન્સિટી. હવે ઘનતામાં આવશે એક તો એબ્સોલ્યુટ ડેન્સિટી, ઘનતામાં આવશે એક તો એબ્સોલ્યુટ ઘનતા, ડેન્સિટી. ઘનતાને ઇંગ્લિશમાં ડેન્સિટી કહેવાય. અને બીજી આવશે બાષ્પ ઘનતા, વેપર ડેન્સિટી. વેપર ડેન્સિટી. આને શું કહેવાશે? બાષ્પ ઘનતા. આ પણ તમને પહેલા ચેપ્ટરમાં આવી ગયું છે. ચેપ્ટર નંબર 1માં આ વસ્તુ પણ તમારી આવી ગઈ છે. જો હું તમને વાત કરું એબ્સોલ્યુટ ડેન્સિટી, ઘનતાનો સિમ્બોલ શું છે? સ્મોલ ડી. જો હું તમને વાત કરું એબ્સોલ્યુટ ડેન્સિટીની તો ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ઇન્ટુ એમના છેદમાં આર ઇન્ટુ ટી. પહેલા ચેપ્ટરમાં, ચેપ્ટર નંબર 1, આપણું કેમિસ્ટ્રીનું ચેપ્ટર નંબર 1 નો લેક્ચર નંબર 4, ચેપ્ટર નંબર 1 નો લેક્ચર નંબર 4 તમે બધા જોશો. ચેપ્ટર નંબર 1માં લેક્ચર નંબર 4 બધા જોશો. હવે લેક્ચર નંબર 4 આપણો લગભગ 45 મિનિટનો છે. ચેપ્ટર નંબર 1માં આપણો જે લેક્ચર નંબર 4 છે એ તમારો 45 મિનિટનો છે. 45 મિનિટનો છે. એમાં છેલ્લી 5 થી 10 મિનિટ, જે 45 મિનિટનો લેક્ચર છે આપણો લેક્ચર નંબર 4 પહેલા ચેપ્ટરનો, એમાં છેલ્લી 5 થી 10 મિનિટમાં મેં તમને આ ઘનતા વિશેની વાત કરેલી છે. અને આ કઈ રીતે આવ્યું? ડેન્સિટી ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રેશર પી. પી શું છે અહીંયા? પી છે દબાણ. પી શું છે? દબાણ. દબાણ, બરાબર. એમ શું છે? એમ છે મોલર દર, અણુભાર. આર શું છે? આર છે વાયુ અચળાંક. વાયુ અચળાંક. અને ટી શું છે? ટી છે તાપમાન. અને આ ડીને શું કહેવાય છે? ઘનતા. આ સૂત્ર કઈ રીતે આવ્યું તેની વાત ચેપ્ટર નંબર 1 લેક્ચર નંબર 4માં થયેલી છે. તમારી પાસે પ્લેલિસ્ટ હશે, વિડીયો હશે, અથવા નથી તો એક કામ કરો, બધા એક કામ કરો. અત્યારે તમે જે વિડીયો જોઈ રહેલા છો મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર, જે તમે વિડીયો આ જોઈ રહેલા છો, આ વિડીયો જે જોઈ રહેલા છો એ વિડીયોમાં તમે સ્ક્રીન ઉપર કોઈ પણ જગ્યા પર ટચ કરો. અત્યારે મોબાઈલની ડિસ્પ્લે ઉપર કોઈ પણ જગ્યા પર ટચ કરો. ટચ કર્યું? હા. અહીંયા તમને કોર્નરમાં આઈનું બટન દેખાશે. આ આઈનું બટન આવશે. આવ્યું? આઈ ડિસ્પ્લે થયું. મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર કોઈ પણ જગ્યા પર ટચ કરો. સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે પર જમણી બાજુ ઉપર કોર્નરમાં આઈનું બટન આવશે. આઈનું બટન દબાવો એટલે ડાયરેક્ટ તમે આ લેક્ચર પર ચાલ્યા જશો. તમે આ આઈના બટનને ક્લિક કરો, તમને ડાયરેક્ટલી આ લેક્ચર નંબર 4 મળી જશે. અને લેક્ચર નંબર 4માં તમારે છેલ્લી 5 થી 10 મિનિટ લેક્ચર જોવાનો છે. આખો વિડીયો નથી જોવો તો છેલ્લી 10 મિનિટ ખાલી તમે આ વિડીયોને જુઓ, તમને આ ઘનતા વિશેની બધી માહિતી મળી જશે. ઓકે, સમજ પડે છે? ચાલો, તો એબ્સોલ્યુટ ડેન્સિટી જેનું સૂત્ર આ છે. અને બીજું છે બાષ્પ ઘનતા. બાષ્પ ઘનતા, તો બાષ્પ ઘનતા વેપર ડેન્સિટી. બાષ્પ ઘનતા બરાબર શું હતું? બાષ્પ ઘનતા બરાબર હતું અણુભારના છેદમાં 2. કઈ રીતે આવ્યું અણુભારના છેદમાં 2? લેક્ચર નંબર 4માં જોઈ લેવાનું. તો આ વાત કરી આપણે ઘનતા વિશે. લેક્ચર નંબર 4 ઉપર જવું હોય તો અત્યારે હાલમાં ડિસ્પ્લે ઉપર ખાલી કોઈ પણ જગ્યા પર તમે ટચ કરો. મોબાઈલની ડિસ્પ્લેને કોઈ પણ જગ્યા પર ટચ કરો. ટચ કરશો એટલે તમને અહીંયા કોર્નર પર આઈનું બટન આવશે. આઈનું બટન દબાવો, ડાયરેક્ટ તમને આ વિડીયો પર લઈ જશે. ઓકે, તો આપણે વાત કરી આજે કે ભાઈ દ્રવ્યની જે વાયુ અવસ્થા છે એ વાયુ અવસ્થામાં ધ્યાનમાં રાખવા જેટલા કેટલાક પદો વિશેની, કે ભાઈ જ્યારે પણ દળ શબ્દ આવશે ત્યારે શું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, દબાણ શબ્દ આવશે ત્યારે શું ધ્યાનમાં રાખવાનું, તાપમાન શબ્દ આવે ત્યારે શું ધ્યાનમાં રાખવાનું, ઘનતા શબ્દ આવે ત્યારે શું ધ્યાનમાં રાખવાનું, કદ શબ્દ આવે ત્યારે શું ધ્યાનમાં રાખવાનું, વગેરે વગેરે. ઓકે, હવે આપણે જઈશું વાયુના નિયમો ઉપર.
નેક્સ્ટ વિડીયોથી. અને મેં તમને કીધું છે, બધાએ મેસેજ વાંચ્યો હશે, આ સન્ડે, આ રવિવારે કેમિસ્ટ્રીની એક્ઝામ છે. કેમિસ્ટ્રીની એક્ઝામ છે એટલે બધા તૈયારી કરો, બધા તૈયારી કરો. આ રવિવારે કેમિસ્ટ્રીની એક્ઝામ છે, ચેપ્ટર નંબર 2. ચેપ્ટર નંબર 2 50 માર્ક્સની એક્ઝામ છે, ઓનલી MCQ. આ રવિવારે બધાએ મેસેજ વાંચીને કીધો હશે. ઓકે, ચલો તો મળીએ. વાંચતા રહો, ઘરે રહેજો, સેફ રહેજો.